Hello everyone. Today we will start our new unit which is inheritance, packages and interfaces. You are aware of these terms, but in this unit we will learn detail in all these topics. First we will start with inheritance, then we will see how we can create an import package in Java program, and then we will see how interfaces are used to implement the multiple inheritance. So in this unit we will cover first inheritance and types of inheritance. Then we will see the method overriding. Then dynamic method dispatch. These both topics are ultimately the part of inheritance. Then we will see the object class, which is a superclass of all the classes in Java. Then packages, and then at last we will see the interface. First we will start with interface. In the first unit, we have already given the introduction about interface. We will see again here with the definition. The definition of inheritance is when one object acquires all the properties and behaviors of a parent object, it is known as inheritance. Whenever a subclass, or we can say the sub object, acquires the all properties and behavior of a parent object, that mechanism is known as inheritance. જ્યારે કોઈ ઓબ્જેક્ટ હોય બરાબર, એ ઓબ્જેક્ટ ચાઇલ્ડ ઓબ્જેક્ટ કોઈ પેરેન્ટ ઓબ્જેક્ટના બધી જ પ્રોપર્ટીઝ અને બિહેવિયર જો એક્વાયર કરતું હોય બરાબર, એની અંદર એ સેમ હોય પ્રોપર્ટીઝ અને બિહેવિયર. પ્રોપર્ટીઝ એટલે વેરિયેબલ્સ બરાબર, અને બિહેવિયર્સ એટલે મેથડ્સ. એ જ્યારે બંનેની સેમ હોય બરાબર, તો એ પ્રોસેસને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇન્હેરિટન્સ. એક્વાયર કરવું એટલે એમાંથી વારસો આપણે કહીએ ને, ઇન્હેરિટેજ બરાબર, એટલે એમાંથી ઇન્હેરિટ કરે છે, ડિરાઈવ કરે છે. દેટ મીન્સ વન ક્લાસ ઇઝ ડિરાઈવડ ફ્રોમ અનધર ક્લાસ. જે ક્લાસ ડિરાઈવ કરે છે એને સબ ક્લાસ કહેવામાં આવે છે, અને જે ક્લાસમાંથી ડિરાઈવ કરે છે એને સુપર ક્લાસ કહેવામાં આવે છે. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ કોડ રિયુઝેબિલિટી, રાઈટ. જ્યારે આપણી પાસે અમુક પ્રોપર્ટીઝ સિમિલર જ હોય છે પેરેન્ટ અને ચાઇલ્ડમાં, તો એ વસ્તુ આપણે પેરેન્ટમાં હોય છે અને ચાઇલ્ડ જે છે એ પ્રોપર્ટીઝ ઓર બિહેવિયર એ યુઝ કરે છે, તો આપણે ચાઇલ્ડની અંદર એ જ વસ્તુ પાછી ડિફાઇન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એટલા માટે કહી શકીએ દેટ પ્રોવાઇડ્સ કોડ રિયુઝેબિલિટી. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ અચીવ રન ટાઈમ પોલિમોર્ફિઝમ. બરાબર, રન ટાઈમ પોલિમોર્ફિઝમ. પોલિમોર્ફિઝમ જે છે આપણને ખ્યાલ છે, ઇટ મીન્સ વન મેથડ ટેક્સ ડિફરન્ટ ફોર્મ. બરાબર, કોઈ પણ મેથડ જે હોય છે એ વેરિયસ ફોર્મ લે એને આપણે રન ટાઈમ પોલિમોર્ફિઝમ કહીએ છીએ. રન ટાઈમ અને કમ્પાઇલ ટાઈમ બંને હોય. મેથડ ઓવરલોડિંગ એટલે કમ્પાઇલ ટાઈમ પોલિમોર્ફિઝમ. મેથડના નામ સેમ હોય છે પણ એના પેરામીટર કેવા હોય છે? ડિફરન્ટ. અને જ્યારે આપણે પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણે મેથડને ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ છીએ, તો એને આપણે કમ્પાઇલ ટાઈમ પોલિમોર્ફિઝમ કહીએ છીએ. અને આ ઇન્હેરિટન્સની અંદર મેથડ ઓવરરાઇડિંગ કન્સેપ્ટ જે છે એ છે રન ટાઈમ પોલિમોર્ફિઝમ. મેથડ ઓવરરાઇડિંગ આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર કવર કરશું કે ઇન્હેરિટન્સની અંદર મેથડ ઓવરરાઇડિંગ કઈ રીતે ફૂલફિલ થાય છે. Then we have taken one example. There was a class A and class B. Class A is a superclass and this class B is a subclass. Class B acquires the properties of class A. This is what the inheritance. We have taken the another example. He is the parent. Son, I am base class, right? And the child, dad, I am derived class, right? The child is derived from parents, means we can say the father is a base class and a child is a subclass, right? And we can say the derived class. Then we will see the types of inheritance. The first type is simple or single inheritance. Then we have multi-level inheritance. Then hierarchical inheritance. We will learn these types of inheritance one by one. First of all, we will see the simple or single inheritance. The single inheritance, you can see there are only two classes,
class B derived from class A. This is what the simple. And in multi-level inheritance, class B is derived from class A and class C is derived from class C. For example, there is one more class, class D. If class D derived from class C, right, the one level is increased. This is what the ultimate multi-level. There are more than one levels. In simple, there is only one level, and here there are two levels of inheritance. That's why we call it multi-level inheritance. Third type is hierarchical. In hierarchical, more than one class are inherited from a single class. Right? The hierarchy is created. That's why this type of inheritance is known as hierarchical. ઇનહેરિટન્સના ત્રણ ટાઈપ છે, સિમ્પલ, મલ્ટી લેવલ એન્ડ હierarchical. આની અંદર મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ જે છે એ સપોર્ટ કરતું નથી. એને આપણે ઇન્ટરફેસનો યુઝ કરીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. એકચ્યુઅલ જે મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ હોય છે એ આની અંદર સપોર્ટ કરતું નથી. બાકી રહ્યું હાઇબ્રિડ. હાઇબ્રિડ એટલે તમે આ ત્રણ ઇનહેરિટન્સમાંથી કોઈ પણ બે ઇનહેરિટન્સ કમ્બાઈન કરો તો એને આપણે હાઇબ્રિડ ઇનહેરિટન્સ કહી શકીએ. હાઇબ્રિડ મીન્સ કમ્બાઇનિંગ મોર દેન વન ટાઈપ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે આમાંથી ડી લ્યો, બરાબર, તો શું બને? ડી ક્લાસ સીને માંથી ડિરાઈવ થાય છે અને સી ક્લાસ એમાંથી. તો તમે જોઈ શકો છો ત્રણ લેવલ બને છે, એમાંથી સી અને સીમાંથી ડી. એટલે મલ્ટી લેવલ પણ થઈ ગયું અને hierarchical. એટલે હાઇબ્રિડની અંદર તમે કોઈ પણ બે લેવલ કમ્બાઈન કરો, બે inheritance, that means hybrid. Now next we will see the single or simple inheritance. સિંગલ ઇનહેરિટન્સની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ક્લાસ લીધું છે, ક્લાસ પેરેન્ટ, અને એક બીજો ક્લાસ લીધો છે, ક્લાસ ચાઇલ્ડ. રાઈટ. હવે ઇનહેરિટન્સ જાવાની અંદર એડ કરવા માટે જે ક્લાસ ડિરાઈવ કરતો હોય, બરાબર, એની સાથે આપણે એડ કરવું પડે છે એક્સટેન્ડ્સ પેરેન્ટ. આનો મિનિંગ એવો થાય છે, ક્લાસ ચાઇલ્ડ પેરેન્ટમાંથી ડિરાઈવ થાય છે કે એની પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ એક્વાયર કરે છે. તો આપણે ઇનહેરિટન્સ એડ કરવા માટે શું લખવું પડે છે? એક્સટેન્ડ્સ પેરેન્ટ. નાવ ધ ક્લાસ ચાઇલ્ડ ઇઝ અ સબ ક્લાસ ઓફ પેરેન્ટ. પેરેન્ટ ઇઝ અ સુપર ક્લાસ એન્ડ ચાઇલ્ડ ઇઝ અ સબ ક્લાસ. પેરેન્ટ ક્લાસની અંદર એક વેરિયેબલ છે અને એક મેથડ છે, void assign. Same as in child class there is one variable and method. બરાબર, બંનેની અંદર એક એક વેરિયેબલ છે અને એક મેથડ છે. હવે પેરેન્ટ ક્લાસની અંદર જે મેથડ અને વેરિયેબલ છે એ બંને મેથડ અને વેરિયેબલ આ ચાઇલ્ડ ક્લાસ જે છે એક્સેસ કરી શકે છે, બિકોઝ એ બંને પ્રાઇવેટ નથી. જો એ બંને પ્રાઇવેટ હોય તો સબ ક્લાસ એ એક્સેસ કરી શકે નહીં. બંનેને આપણે કંઈક પબ્લિક, પ્રાઇવેટ કે પ્રોટેક્ટેડ કંઈ નથી આપ્યું. ઇટ મીન્સ એ બાય ડિફોલ્ટ જે છે એ આના માટે પબ્લિક છે, એ એને એક્સેસ કરી શકે છે. ઇટ મીન્સ ચાઇલ્ડ પાસે બે વેરિયેબલ અને બે મેથડ છે, એની અંદર એડિશનલ એક વેરિયેબલ અને એક મેથડ છે. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ સિંગલ ઇનહેરિટન્સ. હવે આ પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટ કરવા માટે આપણે થર્ડ ક્લાસ એક લઈ શકીએ, ક્લાસ સી, કે જેની અંદર આપણે મેઇન ફંક્શન ક્રિએટ કરી ચાઇલ્ડનો ઓબ્જેક્ટ બનાવી શકીએ, ચાઇલ્ડ સી ઓર વી કેન સે ધ ચાઇલ્ડ ch. બરાબર, આવો ઓબ્જેક્ટ બનાવી પછી ch ડોટ શો પણ કોલ કરી શકો અને અસાઇનને પણ કોલ કરી શકો, બિકોઝ ચાઇલ્ડ જે છે એ પેરેન્ટની મેથડ્સ or એના બિહેવિયરને એક્સેસ કરી શકે છે. બરાબર. આ પ્રોગ્રામને કમ્પ્લીટ કરવા માટે એક મેઇન ફંક્શન બનાવવાનું. એ મેઇન ફંક્શન કોની અંદર બનાવવાનું? તો કે ક્લાસ સીની અંદર. ક્લાસ સીની અંદર મેઇન ફંક્શન, એની અંદર ચાઇલ્ડ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવવાનો, પછી ચાઇલ્ડ ક્લાસના ઓબ્જેક્ટનો યુઝ કરી ch ડોટ શો અને ch ડોટ અસાઇન. એવી રીતે આ પ્રોગ્રામ જે છે તમે કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. This is what the simple basic example for single or simple inheritance. Then we will see the multi-level inheritance. હવે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સની અંદર સિમિલરલી પેરેન્ટ ક્લાસ છે
અને ચાઇલ્ડ ક્લાસ છે. ચાઇલ્ડ ક્લાસ કોને એક્સટેન્ડ કરે છે? તો કે પેરેન્ટ ક્લાસને. એવી જ રીતે આપણે ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ લીધો છે કે જે કોને એક્સટેન્ડ કરે છે? ચાઇલ્ડને. બરાબર, એટલે 2 લેવલ્સ આર ક્રિએટેડ. પહેલાં પેરેન્ટ, બરાબર, પછી પેરેન્ટમાંથી ચાઇલ્ડ અને ચાઇલ્ડમાંથી ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ ક્લાસ પેરેન્ટ, બરાબર, સુપર ક્લાસ, પછી એનો સબ ક્લાસ છે ચાઇલ્ડ, એનો સબ ક્લાસ છે ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. હવે ક્લાસ પેરેન્ટ જે છે એની અંદર આપણે મેથડ ડિફાઇન કરી છે, ઇન્ટીજર a એન્ડ મેથડ ઇઝ અસાઇન. ધ વેરિયેબલ ઇઝ a એન્ડ મેથડ ઇઝ અસાઇન. ચાઇલ્ડની અંદર ઇન્ટીજર b એન્ડ વોઇડ શો. ચાઇલ્ડ ક્લાસ પાસે એના પોતાના મેથડ વેરિયેબલ પણ હશે, સાથે એ પેરેન્ટના પણ એક્સેસ કરી શકે છે. નાઉ ફોર ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ, રાઈટ, ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ પાસે પોતાની મેથડ અને વેરિયેબલ પણ છે, સાથે એ પેરેન્ટની પણ એક્સેસ કરી શકે અને પોતાના ગ્રાન્ડ પેરેન્ટની પણ એક્સેસ કરી શકે. ઇટ મીન્સ પેરેન્ટ પાસે 2 મેમ્બર્સ છે, એક વેરિયેબલ અને એક મેથડ. ચાઇલ્ડ પાસે 4, 2 પોતાની અને 2 પેરેન્ટની. ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ જે છે એની પાસે 6, 2 પોતાની, 2 એના પેરેન્ટની અને એક એના સુપર પેરેન્ટની એટલે ગ્રાન્ડ પેરેન્ટની. તો આ જે ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ જે છે તમે એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો, એનો ઓબ્જેક્ટની મદદથી તમે ચાઇલ્ડના ક્લાસની મેથડ પણ કોલ કરી શકો અને પેરેન્ટના ક્લાસની પણ મેથડ કોલ કરી શકો. હવે આ પ્રોગ્રામને કમ્પ્લીટ કરવા માટે તમારે એક ક્લાસ બનાવવાનો, ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાસ ડેમો, રાઈટ. આ ટાઈપનો એક ક્લાસ બનાવવાનો, એની અંદર મેઇન ફંક્શન લેવાનું, પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન, બરાબર. આ મેઇન ફંક્શનની અંદર આપણે ઓબ્જેક્ટ કોનો બનાવવાનો? તો કે ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડનો, બરાબર. જીસી નામનો ઓબ્જેક્ટ બનાવવાનો ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડનો. એની મદદથી તમે 3 મેથડ કોલ કરી શકો, જીસી ડોટ ડિસ્પ્લે, જીસી ડોટ શો એન્ડ જીસી ડોટ અસાઇન, રાઈટ. સો આ જે ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ જે છે એ કેમાંથી ડિરાઈવ કરેલો છે? ચાઇલ્ડમાંથી. અને ચાઇલ્ડ કોનામાંથી ડિરાઈવ કરેલો છે? પેરેન્ટમાંથી. That's why you can call the 3 of the method using the object of grandchild class. હવે જે મેઇન ફંક્શન હશે એ મેઇન ફંક્શનની અંદર આપણે કોનો ઓબ્જેક્ટ બનાવવાનો? ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડનો. એનો ઓબ્જેક્ટને મદદથી આપણે 3 મેથડ એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. અને આ જે મેઇન ફંક્શન માટે અલગથી ક્લાસ લેવાનો, એની અંદર મેઇન ફંક્શન બનાવવાનું અને આ ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાનો. આફ્ટર દેટ વી વિલ હેવ ધ hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance means we have on one parent class and there are 2 child for one class. For example, one is parent and one child is C1 and another child is C2. So this is what the hierarchical inheritance. You can add the one more class and further you can increase the level. For example, there is one more child of C2, so you can create the such type of hierarchy in hierarchical inheritance. See the example. First I have created the class parent, right, and then I have created the class child which is the subclass of parent. Then I have created the child 2. This is child 1 and this is child 2, and the child 2 is a subclass of parent. Means there is one superclass and 2 child. એક પેરેન્ટ ક્લાસ છે, એના 2 ચાઇલ્ડ ક્લાસ છે, ચાઇલ્ડ 1 અને ચાઇલ્ડ 2. હવે પેરેન્ટ ક્લાસ જે છે એની અંદર એક વેરિયેબલ અને એક મેથડ છે. તો ચાઇલ્ડ 1 જે છે, બરાબર, ચાઇલ્ડ 1ની અંદર 2 મેથડ પોતાની, 1 મેમ્બર પોતાના, 2 મેમ્બર પોતાના અને 2 મેમ્બર સુપર ક્લાસના. એવી જ રીતે ચાઇલ્ડ 2ની અંદર પણ સેમ રહેશે, 2 મેમ્બર પોતાના અને 2 મેમ્બર પેરેન્ટના. ધીસ ઇઝ વોટ ધ સિનારીઓ ઓફ હિરાર્ચિકલ. ચાઇલ્ડ 1, બરાબર, એના પોતાના વેરિયેબલને મેથડ સાથે એને પેરેન્ટના પણ મળશે. એવી જ રીતે ચાઇલ્ડ 2 અને એની સાથે પેરેન્ટના પણ મળશે. ધીસ ઇઝ વોટ ધ ડિફરન્સ બિટવીન મલ્ટી લેવલ અને હિરાર્ચિકલ.
મલ્ટી લેવલની અંદર પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ ને ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ હોય છે. આની અંદર પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ 1, ચાઇલ્ડ 2, ચાઇલ્ડ 3 એક્સેટ્રા. રાઈટ. હવે એની અંદર જ્યારે તમે ચાઇલ્ડ 2નો તમારે મેથડ કોલ કરવી હોય, નેક્સ્ટ મેઇન ફંક્શન ક્રિએટ કરી, તો તમારે ચાઇલ્ડ 2નો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો પડે. ચાઇલ્ડ 1ની મેથડ એક્સેસ કરવી હોય તો ચાઇલ્ડ 1નો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો પડે. સાથે તમારે જો પેરેન્ટ ક્લાસની મેથડ ઇન્વોક કરવી હોય તો તમે ચાઇલ્ડ 2 અથવા ચાઇલ્ડ 1ના ઓબ્જેક્ટમાંથી કોઈ પણ એક ઓબ્જેક્ટનો યુઝ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ચાઇલ્ડ 1નો ઓબ્જેક્ટ છે C1 અને આનો ઓબ્જેક્ટ છે C2. તમે આ અસાઇન મેથડ જે છે એ C1નો યુઝ કરીને પણ કોલ કરી શકો છો એન્ડ C2નો યુઝ કરીને પણ કોલ કરી શકો છો, બિકોઝ બંને જે છે એ ચાઇલ્ડ છે પેરેન્ટના, બંને એની મેથડ જે છે એક્સેસ કરી શકે છે. બટ C2 જે છે એ આની મેથડ એક્સેસ કરી શકશે નહીં અને C1 જે છે C2ની મેથડ એક્સેસ કરી શકે નહીં. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ hierarchical. Then we will see the concept of method overriding, right? The method overriding concept is in inheritance, in which we have one superclass and subclass. The superclass is parent and the subclass is child, right? That extends parent. Now the variable here we have defined the integer a and method is void show integer a, means the one parameter which is integer. And in the child class I have defined one variable integer b and one method I have taken void show integer b. Just structure I have created, I have not taken any statement like system.out.println, and you can add that statement whenever you are creating main function. મેથડ ઓવરરાઇડિંગ કોને કહેવાય? તો કે જ્યારે સબ ક્લાસ, બરાબર, જ્યારે ચાઇલ્ડ ક્લાસ સુપર ક્લાસની મેથડ, બરાબર, સુપર ક્લાસની મેથડ પોતાની અંદર ડિરાઈવ કરે, પોતાની અંદર રીડિફાઇન કરે, એને શું કહેવાય છે? મેથડ ઓવરરાઇડિંગ. ઓવરલોડિંગની અંદર કેવું હતું? ઇનહેરિટન્સનો કન્સેપ્ટ હતો નહીં. એની અંદર બંને મેથડનું નામ સેમ હોય બટ પેરામીટર્સ જે છે ડિફરન્ટ. ઇન ઓવરરાઇડિંગ, બરાબર, સબ ક્લાસ જે છે એક્ઝેક્ટ સુપર ક્લાસ જેવી જ મેથડ જે છે એવી ડિફાઇન કરે, બરાબર, તો એને શું કહેવાય? મેથડ ઓવરરાઇડિંગ. શો મેથડ છે તો એની અંદર ઇન્ટીજર પેરામીટર છે, પેરામીટરનું નામ ભલે ડિફરન્ટ હોય પણ સિંગલ પેરામીટર છે ઇન્ટીજર બી. એવી જ રીતે અહીંયા પણ એક સિંગલ પેરામીટર છે ઇન્ટીજર a. This is what the method overriding. આની અંદર તમારે ફર્ધર પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ જોતું હોય, બરાબર, તો થર્ડ એક ક્લાસ લેવાનો, ક્લાસ ડેમો, રાઈટ, અને એની અંદર તમારે મેઇન ફંક્શન ક્રિએટ કરવાનું. મેઇન ફંક્શનની અંદર તમે જ્યારે ચાઇલ્ડ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શો મેથડ કોલ કરશો તો આ શો મેથડ કોલ થશે. જ્યારે તમારે પેરેન્ટની શો મેથડ કોલ કરવી હોય તો તમારે પેરેન્ટ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો પડશે, બિકોઝ બંનેની અંદર મેથડ કેવી છે? સેમ. ચાઇલ્ડ ક્લાસનો યુઝ કરીને તમે મેથડ કોલ કરશો તો ચાઇલ્ડની મેથડ કોલ થશે, રાઈટ. અધરવાઇઝ જો બંનેની અંદર મેથડ અલગ અલગ હોય તો તમે ચાઇલ્ડ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી સુપર ક્લાસની મેથડ કોલ કરી શકો છો. પણ જો બંનેમાં સિમિલર છે તો પછી આપણે બીજો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી પેરેન્ટ ક્લાસનો મેથડ કોલ કરી શકીએ છીએ. Then we will have one term, dynamic method dispatch. So that what is a dynamic method dispatch? It means method call is identified at runtime. કઈ મેથડ કોલ કરવાની છે એ રન ટાઈમ આઈડેન્ટિફાય થઈ છે, રાઈટ. તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? ડાયનેમિક મેથડ ડિસ્પેચ. હવે એ કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય? બરાબર, ઓબ્જેક્ટ જે છે, આ તમે ચાઇલ્ડ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવો છો તો બંનેની અંદર મેથડ સિમિલર હોય, તો કરંટ ઓબ્જેક્ટ કયા ક્લાસને રિફર કરે છે, બરાબર, એ રન ટાઈમ નક્કી થાય છે. તમે એક ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બીજા ક્લાસના ઓબ્જેક્ટને રેફરન્સ તરીકે આપી શકો છો, તો એ રેફરન્સ એટ અ ટાઈમ કોને રિફર કરે છે એ ડાયનેમિકલી નક્કી થાય છે, જેને ડાયનેમિક મેથડ ડિસ્પેચ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે એ જોઈએ કઈ રીતે થાય છે. આપણે ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે
ક્લાસ એ, એની અંદર એક વેરિયેબલ લીધો છે ઇન્ટીજર એ ઇક્વલ ટુ 1. મેથડ લીધી છે વોઇડ ડિસ્પ્લે, એની અંદર એક સ્ટેટમેન્ટ લીધું છે સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન અને વેરિયેબલની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી છે. પછી આપણે બીજો એક ક્લાસ લીધો છે ક્લાસ બી, જેની અંદર સેમ એક વેરિયેબલ અને એક મેથડ લીધી છે, બંનેનું નામ સેમ છે ડિસ્પ્લે, રાઈટ. એટલે એને શું કહેશું આપણે, મેથડ ઓવરરાઇડિંગ. એની અંદર પણ આપણે જસ્ટ બીની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી છે. ધીસ ઇઝ વોટ ધ inheritance. Which type of inheritance? Single or simple inheritance. There is a class A and class B, and class B is subclass of class A. આની અંદર વધારાની એક ટર્મ આપણે એડ કરી છે ડિસ્પ્લે મેથડ. જ્યારે સબક્લાસ સુપર ક્લાસમાં હોય એ મેથડ પાછી ડિફાઇન કરે, બરાબર, એને શું કહેશું, મેથડ ઓવરરાઇડિંગ. નાવ આફ્ટર ધીસ વી વિલ ક્રિએટ ધ મેઇન ફંક્શન, જે હું પ્રિવિયસલી તમને એક્ઝામ્પલમાં કહેતી હતી. હવે આપણે મેઇન ફંક્શન માટે એક ક્લાસ લઈએ ડાયનેમિક ડેમો. એની અંદર આપણે મેઇન ફંક્શન ક્રિએટ કર્યું છે, ક્લાસ એનું ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યું છે, રાઈટ. આ ક્લાસનું ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યું છે. હવે આપણે ક્લાસ એનો ઓબ્જેક્ટ પહેલાં એમને એમ ક્રિએટ કર્યું છે. આખી જે લાઈન હોય છે A1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ એ, બરાબર, એને આપણે ડિવાઈડ કરી દીધી છે એ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ એ, ખાલી ડિવાઈડ થઈ ગયું છે, જેમ આપણે એરેમાં કરતા હતા એ રીતે. ડિક્લેરેશન એન્ડ ડેફિનેશનને અલગ કરી દીધું છે આપણે. અહીંયા આપણે ડિક્લેર કરીએ છીએ અને અહીંયા આપણે અસાઇનમેન્ટ આપીએ છીએ. દેન આપણે એની મદદથી ડિસ્પ્લે મેથડ કોલ કરીએ છીએ, બરાબર. એટલે એ ઓબ્જેક્ટ કયા ક્લાસનો છે, તો કે આ ક્લાસનો. હવે તમે એ ડોટ ડિસ્પ્લે કોલ કરશો તો આ મેથડ કોલ થશે. એના પછી આપણે એની અંદર રેફરન્સ બદલાવીએ છીએ. અત્યારે એની અંદર આપણે શું આપ્યું હતું, ન્યૂ એ. હવે આપણે એ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ બી, આપણે જે બી ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ એને કંઈ આપણે અલગ નામ નથી આપતા. આપણો જે પ્રીવિયસ ઓબ્જેક્ટ છે એને આપણે અસાઇન કરી દઈએ છીએ એ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ બી. એટલે જે બીનો નવો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થશે, બરાબર, બીનો નવો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થશે એને આપણે કંઈ નામ આપતા નથી, જસ્ટ એમાં એનો રેફરન્સ આપી દઈએ છીએ, રાઈટ. હવે જ્યારે આપણે એ ડોટ ડિસ્પ્લે કોલ કરશું, બરાબર, એ ડોટ ડિસ્પ્લે કોલ કરશું તો કઈ મેથડ કોલ થશે, તો કે બીની. બિકોઝ હવે આપણે એ ઇક્વલ ટુ શું કહી દીધું, ન્યૂ બી, બરાબર. એટલે આ જે બીનો ઓબ્જેક્ટ છે શેમાં સ્ટોર થઈ ગયો, એમાં. એટલે બીના ઓબ્જેક્ટનો રેફરન્સ આપણે એ ઓબ્જેક્ટને આપ્યો. હવે આ એ જે છે કોને રિફર કરે છે, ક્લાસ બીને, બરાબર. અને જ્યારે તમે મેથડ કોલ કરશો એ ડોટ ડિસ્પ્લે તો કઈ મેથડ કોલ થશે, ક્લાસ બીની. એટલે આપણે સિંગલ ઓબ્જેક્ટથી બે મેથડ કોલ કરી, વચ્ચે આપણે રેફરન્સ ચેન્જ કર્યો, બરાબર. અહીંયા આપણે રેફરન્સ ચેન્જ કરીએ છીએ. પહેલાં એ ક્લાસનો રેફરન્સ છે, પછી આપણે ક્લાસ બીનો રેફરન્સ આપ્યો. આને કહેવાય ડાયનેમિક મેથડ ડિસ્પેચ. અહીંયા જ્યારે મેથડ કોલ કરીએ છીએ ત્યારે રન ટાઈમ નક્કી કરે છે કે એ જે છે એ કોને રિફર કરે છે, ક્લાસ એને રિફર કરે છે કે ક્લાસ બીને રિફર કરે છે. આ વસ્તુ રન ટાઈમ નક્કી થાય છે. દેટ્સ વાય ધીસ ટર્મ ઇઝ નોન એઝ ડાયનેમિક મેથડ ડિસ્પેચ. આને કાસ્ટિંગ પણ કહી શકાય. આપણે જે સબ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ છે એનું આપણે સુપર ક્લાસના ઓબ્જેક્ટમાં કાસ્ટિંગ કરીએ છીએ. અપકાસ્ટિંગ પણ એને કહી શકાય છે કે સબ ક્લાસના ઓબ્જેક્ટને આપણે સુપર ક્લાસમાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ કે કાસ્ટ કરીએ છીએ. ધીસ ઇઝ વોટ ધ ટર્મ ડાયનેમિક મેથડ ડિસ્પેચ. બિફોર that we have seen the method overriding, and before that we have seen the three types of inheritance.
So this was all about the inheritance. First of all, we have seen the inheritance when one object acquires the properties and behavior of another object. Such process is known as inheritance. પછી આપણે types of inheritance: single, multi-level and hierarchical. Three of the inheritance we have seen with the example: single, multi-level and hierarchical. Hybrid હોય તો હાઇબ્રિડની અંદર તમે મલ્ટી-લેવલ અને hierarchical combine કરો, the type of inheritance is hybrid. Then we have seen the overriding concept, which is also covered in inheritance. Then we have seen the dynamic method dispatch. The method call is identified during the runtime. એને આપણે dynamic method dispatch કહીએ છીએ. Then we will see the object class. Object class is the root of the class hierarchy. Every class has an object as a superclass. જાવાની અંદર જે કંઈ પણ આપણે ક્લાસીસ યુઝ કરીએ છીએ, સ્કેનર છે, અનધર બીજા આપણે મેથ ક્લાસ યુઝ કરીએ છીએ, સ્ટ્રિંગ ક્લાસ યુઝ કરીએ છીએ, java.lang પેકેજ છે, તો બધા જ ક્લાસનો સુપર ક્લાસ જે છે ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ છે. જેટલા પણ આપણે રેપર ક્લાસીસ યુઝ કર્યા એ બધા જ ક્લાસનો સુપર ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ છે. All objects including arrays implements the method of this class. જે કે પણ ક્લાસીસ છે જે એના સબ ક્લાસીસ છે ઇન્ક્લુડિંગ એરેઝ આ ક્લાસની મેથડ જે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. ઓબ્જેક્ટ ક્લાસનો એક કન્સ્ટ્રક્ટર છે જે ઓબ્જેક્ટ બરાબર નોન પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર છે, એની અંદર કોઈ પેરામીટર છે નહીં. જ્યારે તમે ઓબ્જેક્ટ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો બરાબર ત્યારે આ કન્સ્ટ્રક્ટર ઇન્વોક થાય છે. ઓબ્જેક્ટ જે છે એ ક્લાસ છે. જનરલી આપણે જે ટર્મ લેતા હતા ઓબ્જેક્ટ એ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ હોય બરાબર, ક્લાસનો ઇન્સ્ટન્સ હોય. પણ અહીંયા આપણી પાસે એક ક્લાસ જ છે કે જેનું નામ ઓબ્જેક્ટ છે. જેમ ઇન્ટીજર નામનો ક્લાસ હતો, સ્કેનર ક્લાસ છે, મેથ ક્લાસ છે, સ્ટ્રિંગ ક્લાસ છે, એવી જ રીતે આ ઓબ્જેક્ટ નામનો ક્લાસ અવેલેબલ છે જેના આપણે ઓબ્જેક્ટ્સ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. આપણે ઓબ્જેક્ટ ઓ એમ લખી શકીએ છીએ. ધીસ મીન્સ ધ ઓ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, રાઈટ. સો આવા નામના ક્લાસીસ જાવાની અંદર છે. જેવી રીતે ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ છે એવી જ રીતે જાવાની અંદર ક્લાસ નામનો પણ ક્લાસ છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ યુ હેવ ટુ મેક ડિફરન્ટ ઇન યોર માઇન્ડ દેટ ઓબ્જેક્ટ વસ્તુ અલગ છે ને ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ અલગ છે બરાબર. આ એક ક્લાસ જ છે કે જે આપણે જાવાની અંદર યુઝ કરીએ છીએ. The various methods, the important methods we are generally using of object class. અહીંયા અમુક જ મેથડ્સ જે છે મેં અહીંયા આપેલી છે બિકોઝ અધર જે મેથડ્સ છે એ આપણા યુઝમાં નથી આવતી. દેટ્સ વાય આઈ હેવ ડિફાઇન્ડ સમ ઓફ ધ મેથડ ઓનલી. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ ઓબ્જેક્ટ ક્લોન. પ્રોટેક્ટેડ જે છે એક્સેસ સ્પેસિફાયર છે એટલે એના સબ ક્લાસીસ એને યુઝ કરી શકે. પછી ઓબ્જેક્ટ એની રિટર્ન ટાઈપ છે. એ શું રિટર્ન કરશે તો કે ઓબ્જેક્ટ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ, જે ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ છે ને એનો ઓબ્જેક્ટ. મેથડનું નામ શું છે? ક્લોન. હવે એનું ટાસ્ક શું છે તો કે ક્રિએટ્સ એન્ડ રિટર્ન્સ અ કોપી ઓફ ધીસ ઓબ્જેક્ટ. કરંટ ઓબ્જેક્ટ જે ઓબ્જેક્ટની મદદથી તમે આ મેથડ ક્લોન કોલ કરજો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે C1 ઓબ્જેક્ટ છે, C1 ડોટ ક્લોન તમે મેથડ કોલ કરશો તો એ તમને શું રિટર્ન કરશે તો કે C1ની કોપી રિટર્ન કરશે બરાબર. અને સ્ટોર કેમાં થશે? ઓબ્જેક્ટ ક્લાસના ઓબ્જેક્ટમાં. દેન વી હેવ ધ બુલિયન ઇક્વલ્સ ઓબ્જેક્ટ ઓબીજી. બુલિયન એની રિટર્ન ટાઈપ છે બુલિયન એટલે એ શું રિટર્ન કરશે? ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. મેથડનું નામ શું છે? ઇક્વલ્સ, કે જે આપણે ઓલરેડી એકવાર યુઝ કરી છે. એઝ અ પેરામીટર એ શું લે છે? ઓબ્જેક્ટ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ. તમે જે ઓબ્જેક્ટની મદદથી આ મેથડ કોલ કરશો, ફોર એક્ઝામ્પલ C1 ડોટ ઇક્વલ્સ કોલ કરો છો તો C1 અને ઓબી જે છે કમ્પેર થશે. જો બંને ઇક્વલ હશે તો ટ્રુ રિટર્ન થશે, અધરવાઇઝ ફોલ્સ. ઇન્ડિકેટ્સ ધ સમ અધર ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ વન. જે ઓબ્જેક્ટની મદદથી આ મેથડ કોલ કરશો એ ઓબ્જેક્ટ અને આ ઓબ્જેક્ટ કમ્પેર થશે અને જો એ બંને ઇક્વલ હશે તો ટ્રુ, અધરવાઇઝ ફોલ્સ. દેન સ્ટ્રિંગ ટુ સ્ટ્રિંગ. એની રિટર્ન ટાઈપ છે સ્ટ્રિંગ એટલે સ્ટ્રિંગનો ઓબ્જેક્ટ રિટર્ન થશે અને મેથડનું નામ છે ટુ સ્ટ્રિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે C1 ડોટ ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ કોલ કરશો બરાબર
તો પછી આ ઓબ્જેક્ટ જે છે એને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરી આની અંદર સ્ટોર કરશે સ્ટ્રિંગના ઓબ્જેક્ટની અંદર, બરાબર. એની રિટર્ન ટાઈપ શું છે? સ્ટ્રિંગ. એટલે જે ઓબ્જેક્ટની મદદથી તમે આ મેથડ કોલ કરશો, C1 છે, C2 છે, કોઈ પણ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ હોય, એ ઓબ્જેક્ટની મદદથી આ મેથડ કોલ કરો, C1 ડોટ ટુ સ્ટ્રિંગ, C2 ડોટ ટુ સ્ટ્રિંગ, તો પછી એ જે ઓબ્જેક્ટ જે છે એને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરી એ રિટર્ન કરશે. એની રિટર્ન ટાઈપ જે છે એ સ્ટ્રિંગ છે. રિટર્ન્સ અ સ્ટ્રિંગ રેપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ. સ્ટ્રિંગમાં એને કન્વર્ટ કરી રિટર્ન કરે છે. અધર મેથડ્સ ઓફ થ્રેડ લાઇક વેઇટ, નોટિફાય એન્ડ નોટિફાય ઓલ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધીસ ક્લાસ. આ ઓબ્જેક્ટ ક્લાસની બીજી પણ મેથડ્સ છે લાઇક વેઇટ, નોટિફાય એન્ડ નોટિફાય ઓલ. એ થ્રેડ રિલેટેડ મેથડ છે. થ્રેડ વી વિલ સ્ટડી ઇન ધ નેક્સ્ટ યુનિટ. ધ થ્રેડ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ પ્રોસેસ. એના માટે વેઇટ મેથડ યુઝ થાય છે, નોટિફાય ઓલ, આ બધી જે મેથડ છે થ્રેડ રિલેટેડ છે. દેટ વિલ બી કવર્ડ ઇન નેક્સ્ટ યુનિટ. So this was the object class. In next lecture we will cover packages and interfaces. Thank you.